हाँ जी बेटा, लास्ट जो टॉपिक आप शुरू किया या चैप्टर शुरू किया सीगा, ठीक है, वो हैगा अपने को 3rd यूनिट, ठीक है, या कह लो कि 5th चैप्टर अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एनसीईआरटी का 5th चैप्टर बनता, तो प्रदीप के अकॉर्डिंगली यूनिट 3rd शुरू किया वा आपां, जिहदा 3rd ए लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आ। ते मैं उस दिन भी कहा सी पुत 9th विच ऑलमोस्ट जिन्ना आपां पढ़िया, ठीक है, सारियां चीज़ां एक बारी रिवाइज हो जानियां, प्लस एडिशनल होर अपने को टॉपिक इस दे विच आ जाओगे, ठीक है। आप उस दिन लास्ट एक टॉपिक किया सीगा, लास्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ? ਫੋਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਰ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੀ सर एक्सटर्नल फोर्स व्हिच विल चेंज रेस्ट की स्टेट बॉडी की चेंज करती है, शेप और स्टेट चेंज करती है जो ऑब्जेक्ट की। बिल्कुल, आपा क्या सी इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट which try to change or which will actual change the state of the body, ठीक है। ते state of body च मैं क्या सी कि different काम हो सकते हैं, body rest विच आ ते motion च आ जाए, motion विच आ rest विच आ जाए, ठीक है जी, या ओदी shape जिहड़ी ओ change हो जाए, ठीक है जी। ਇਹ ਮਤਲਬ बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ state ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ shape ਨੂੰ change ਕਰਨ ਵਾਲੀ बेटा ਜਿਹੜੇ external effort ਨੇ, ਉਹਨਾਂ एक्सटर्नल एफर्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ फोर्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी। यस सर, यस सर, यस सर। यूनिट 3rd अपने को आ गया, चैप्टर अपना आ गया 5 लॉज ऑफ मोशन। मैक्सिमम पार्ट स्टार्टिंग च थ्योरी आ, सिर्फ समझने वाला वा, इसलिए समझी चलियो। लॉज ऑफ मोशन च ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ फोर्स मेरे को एक्सटर्नल एफर्ट ਨੂੰ कहने पे, ठीक है। एक बार जस्ट रिकॉल करा रहे हैं ਆਪਾਂ, कहना जी एक्सटर्नल एफर्ट, और एक्सटर्नल एफर्ट करेगी क्या, असं कहना जी विच विल चेंज द चेंज स्टेट और शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी दी स्टेट या बॉडी दी शेप ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਉਸ एक्सटर्नल एफर्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਕਿ दैट्स कॉल्ड एज अ फोर्स। और इस तो बाद ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸੀਗਾ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स ਦਾ यूनिट ਆਪਾਂ ਲੈਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ यूनिट ਹੁੰਦੇ फोर्स ਦੇ? SI and CG, Absolute unit, gravitational unit. बिल्कुल, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ फोर्स ਦੀ ਦੋ ਐਸ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ यूनिट ਆ, ਇੱਕ ਐਬਸੋल्यूट यूनिट and second one are to be called as the gravitational unit. Absolute unit च केड़े-केड़े यूनिट सीगे? SI unit, CGS unit. SI unit ਤੇ CGS दोनों ਦੇ नाम की सीगे? Newton and Dyne. बिल्कुल बेटा, एस एब्सोल्यूट यूनिट च अगे दो यूनिट है, एक SI यूनिट ऑफ फोर्स ते एक CGS यूनिट, ठीक है। ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ न्यूटन ते डाइन, ठीक है। ये दो ਤੁਹਾਡੇ यूनिट आ ते इन्हां ਨੂੰ आपस ਚ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। ये उस दिन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं। सेकंड ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? Kilogram force and gram force. किलोग्राम फोर्स ते ग्राम फोर्स, ते 1 किलोग्राम फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 1000 ग्राम फोर्स, या ਆਪਾਂ कैसे ਨੂੰ किलोग्राम वेट ते ग्राम वेट भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਜੇ न्यूटन ਤੇ किलोग्राम फोर्स ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 1 न्यूटन ਕਿੰਨੇ किलोग्राम फोर्स ਦੇ बराबर? बोलोगे तुसी लोग, ਤੁਹਾਨੂੰ कराई हुई चीज है वाली, और शुभकीरत तो अलावा कोई बोलेगा? न्यूटन और किलोग्राम फोर्स का आपस की रिलेशन से? so 1 kilogram force is equal to 9.8 Newton. बिल्कुल, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। ते एक रिलेशन सेगा 1 ग्राम फोर्स ते डाइन दे अंदर 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? सर 980, 980. बिल्कुल 980 डाइन, ठीक है। अब तो उस दिन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, इससे तो ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। इस तो बाद अपने को ਜਿਹੜੀ नेक्स्ट टर्म आ ਜਾਂਦੀ ਆ, ठीक है, ਉਹ टर्म ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ मोमेंटम।
ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਹੋਵੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। So mass into velocity. ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ। ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਪਏ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਐਸਐਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੋਰ ਇੰਜਰੀ? बुलेट। बुलेट। क्यों बुलेट ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ ਇੰਜਰੀ? क्योंकि उनकी बुलेट वगैरह ज्यादा होगी। ਹਾਂਜੀ, और तेज क्योंकि उनकी स्पीड। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਡੇ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਜਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਰੋ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਵਨ ਗਿਵ ਮੋਰ ਇੰਜਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਦੈਨ ਸਟੋਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦ ਮੋਰ ਇੰਜਰੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਲਾਰਜ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੁਲੇਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਵਿਚ ਵਨ ਗਿਵ ਮੋਰ ਇੰਜਰੀ? गन ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਨਾਲ Gun ਕੀਤੀ ਹੈ fire ਸਰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਊ ਮਚ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੈਸਡ ਬਾਈ ਅ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that will measure by the linear momentum। ਯਾਨੀ ਪੁੱਤ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਕੰਟੇਨਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। The product of mass and velocity is to be called as the linear momentum। क्या गल समझ लगी जो बोलता पिया? Yes, sir. Yes sir। तो जे नु मैं आपा word wise define करना तो सी कहने quantity of motion in a body, ठीक है, is called momentum। इनो सी momentum define करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली जे डिफाइन करना होवे, मैथमेटिकली मोमेंटम नु ਅਸੀਂ p ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। यानी मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम बेटा वेक्टर क्वांटिटी आ, ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what is the direction for velocity same is the direction for momentum of the particle। क्या इतनी गल क्लियर? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. गुरसिमरन इतना क्लियर आ? Yes, sir. चलो ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ। ਆਕਾਸ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ। मोमेंटम ਦਾ यूनिट डिफाइन करो ਤੇ मोमेंटम ਦਾ यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम आ गया तो वेलोसिटी मेरी मीटर पर सेकंड। ਇਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨल फार्मूला ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? mlt-1। ਬਿਲਕੁਲ ओके बच्चे, ओके कर, ਹੁਣ कंटिन्यू कर। मास आ गया m, वेलोसिटी आ गई lt-1। सो मोमेंटम ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ फार्मूला मेरे को mlt-1 आ गया।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ 1 ਹਾਰਸ ਐਂਡ 1 ਡੌਗ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। if we have 1 horse and 1 dog, both are moving with the same momentum, now tell me which one have the higher velocity? Dog. Dog डॉग के horse? सर डॉग सर हॉर्स का मास ज्यादा होगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ if we have to plot a graph between momentum versus mass, momentum versus velocity for a constant momentum, mass versus velocity, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ if you plot a graph between momentum and mass, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਥਰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਨ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਮੈਂ ਥਰੋ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਲ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਮੈਂ ਥਰੋ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜੂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਸ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ if you plot a graph between momentum versus mass, ਇਹ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? सर अगर हम मास और मोमेंटम का बनाते हैं तो सर हॉर्स वाले का शार्प इंक्लाइन होगा, और सर अगर वेलोसिटी और मोमेंटम की बनाते हैं तो डॉग का शार्प इंक्लाइन होगा। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨੇ, ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਈ ਜਣਾ? P equal to mv, ग्राफ प्लॉट करना मोमेंटम वर्सेस मास ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ? स्ट्रेट लाइन sir. ਉਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ y equal to mx। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ y ਔਰ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ x ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਚ y ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ m ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ, ਯਾਨੀ x ਔਰ y ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਤੇ m ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ y ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ x ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਦ ਦਾ ਮਾਸ 0 ਹੋਵੇ, ਵਾਟਸ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ? 0. 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ origin ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ 0 ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ 0। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂ, ਸਲੋਪ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ? Tan theta. tan ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਆ a ਔਰ b ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥੋਂ tan ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਦੋ, ਸਲੋਪ tan ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਆ। tan ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ bc by ac। bc ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ? Momentum. ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ac ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ? Mass. Mass. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਈ ਮਾਸ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਬਟ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਈ ਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਈ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। देयरफॉर tan ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ
ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਪਲਾਟ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਸਲੋਪ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਮਾਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ प्लॉट करिए, सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं एस सच के अंदर जी मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी दा। हुन जे मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी दा ग्राफ होएगा, फिर दोबारा उस लाइन पे आ जाओ बेटा। जे मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी दा ग्राफ आ, हुन भी ये केड़ी इक्वेशन नु जस्टिफाई कर रहा? Straight line. Straight line. ते एदा Straight मतलब line. ग्राफ हुन भी मेरे को स्ट्रेट लाइन एस सच ही आ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. ते जे मैं इस ग्राफ दी स्लोप कैलकुलेट करा ते इहदी स्लोप की मेजर करेगी? Mass. Mass, sir. मास 10.10. वर्सेस वेलोसिटी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀਏ which is given by tan theta, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ bc by ac ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਥਰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਡੌਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਓ ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦਾ ਹਾਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। हाँ जी सर। मैं एक एग्जांपल दसदे हां, ठीक है जी, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं लिखा 12 इक्वल टू 2 into 6 ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 12 ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਮਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਊ। Yes, हाँ जी sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈਏ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ सर समझ नहीं आया सर, प्रोडक्ट वाली टर्म्स। Sir, reciprocal होंगी किस वजह से? Reciprocal inverse Inverse. ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ 6 ਆ। 2 6 ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ। यस सर। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 12 ਆਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਡੌਗ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਆ ਡੌਗ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਸ ਦਾ ਮਾਸ ਇਸ ਡੌਗ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ 12 ਆਵੇ ਯਾਨੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਮਾਸ ਜੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਣਾ ਪਏਗਾ। यस सर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਸ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/3 ਰਹਿ ਜਾਊ। Yeah. जी सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ डिक्रीज हो रही। Decrease. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੇਰੀ ਕਰੂ। Yes, sir. ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ, ਆ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ
for constant momentum ठीक है we have ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ momentum ਦੀ value m1 v1 ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ momentum ਦੀ value m2 v2 ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੇ momentum ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ m1 v1 ਨਾਲ ਤੇ m2 v2 ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨੇ ਪਏ Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ m1 by m2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ v2 by v1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਜੀ Yes, sir. ਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ हाँ जी sir. Yes. Yes, sir. ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਟਾ Inversely proportional. ਤੇ ਮਾਸ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਚ ਤੇ ਇਧਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਜੇ ਇਧਰ ਮਾਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਚ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ Yes, sir. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਗ੍ਰਾਫ Straight line inclined to y-axis. ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ सर क्या पूछा था? तो यार पूछा मैं कि भी ग्राफ कितना दा बनेगा मास से Parabola sir. पैराबोला और बोलो कोई है ना और कोई बोलो स्ट्रेट लाइन और कुछ सर Sir zigzag. एक ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਹ ਵਾਲਾ केड़ा ਸਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸਰ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ y mx ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਸਾ ਸੋਚੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ x y equal to constant ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ mass into velocity equal to constant ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ m into v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ Yes, sir. Yes, sir. ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ y ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ y ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਸਰ ਯਾਨੀ Yes, sir. ਤੇ y ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਰ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੈਸ Yes, ਸਰ sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ y 0 ਹੋਵੇ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ ਸਰ ਐਕਸ ਸਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜੇ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ 1/0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ Not defined, sir. Not defined. ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ y 0 ਆ ਤੇ x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਤੇ ਜੇ x ਇਥੇ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਪੜ ਲਵਾਂ ਜੇ x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ s ਚ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ y ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜੂ Yes, sir. ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ 0 ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ x into y equal to constant ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਐਸ ਚ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ 0 ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਸ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਮੈਂ ਆ ਗ੍ਰਾਫ Yes, sir. ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂ x 0 ਆ ਤੇ y ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ x 0 ਆ ਤੇ y ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ? ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਰਾ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਮੋਸਟ ਇਧਰੋਂ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ x ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 0 y ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿ ਜੇ y ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ x ਮੇਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਮਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ sir. ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ 0 ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਮਾਸ 0 ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੀ 0 ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਕਰਵ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ Yes, sir. sir. ਯੈਸ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 3 ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ 'ਚ 3 ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ, momentum versus velocity and third mass versus velocity ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਗੇ। क्या इतना क्लियर है टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बाकियां ਨੂੰ क्लियर है? ਹਾਂਜੀ sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਲੈਕੋ ਬਾਕਿਆਂ ਨੂੰ क्लियर ਆ? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ क्लियर ਆ? मैं मुड़ के नाम बोल देना ही। हाँ जी, सारे क्लियर? Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ Yes, clear ਹੈ। sir. अच्छा सच्ची दसो आ लेट ज्वाइन किने कीता वा? 2 जाने सीगे, एक ते मैंने किया था सर। एक होर भी है। सर मैं कीता। सुता रह गया है? नहीं सर, उदम की होया लेट क्यों कीता? नेट खत्म हो गया हीगा, फिर सवेरे को आया, फिर तां लेट हो गया। सवेरे यार नेट कितों मुक सकदा यार। नहीं सर, महीने वाला मुक गया हीगा। अच्छा, राती मुकाता है सारा। चलो ठीक है बच्चे, कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने को जेड़ा आएगा, ठीक है, टॉपिक हैगा इनर्शिया। पढ़िया होया थोड़ा 9th विच टॉपिक इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। एक क्वेश्चन है, गल शुरू करदा, तुहानू याद आ जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, when the bus will suddenly start, why the person will feel jerk? कौन दसेगा? सर इनर्शिया। सर उसकी फीट मोशन में आ जाते हैं, मगर सर उसकी बॉडी अपर बॉडी से वो Upper स्टेट body। ऑफ रेस्ट में होती है। बिल्कुल इसी के कारण बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ sorry, it is the inability of a body to change by itself. Inability of a body to change by itself, its state of rest, state of motion or state of direction. ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਬਾਡੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸ ਸੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਐਂਡ Yes, sir. inertia always measure by the mass of the body। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ inertia measure ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ mass of the body। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਥ ਆਫ them। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਆ that is not to be sufficient to stop ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਸ ਭਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਇਮਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। more is the mass of the body, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, more is the inertia of the body। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਮੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਲਿਖਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਹੋਣੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪ ਬੋਲਾ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਆ ਤੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਿਰਫ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, when a person sitting in the bus, ਠੀਕ ਹੈ, suddenly feel jerk, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ when the bus is suddenly ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ start, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੱਸ ਐਂਡ ਪੈਸੇਂਜਰ both are in the state of rest, ਠੀਕ ਹੈ। when the bus will suddenly start, ਤੇ it means bus will come in the state of motion and the our lower part of the body which is in contact with the bus, ठीक है जी, that will also come in the state of motion, but upper part of the body try to resist that change। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੀਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦਾ ਜਰਕ ਐਟ दैट मोमेंट। क्या गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. चल Yes. सेकंड ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? Sir, inertia of rest. एक्सप्लेन। Sir, ये dust part. Sir, जो Rest is carpet में हम कहते हैं उसका composition है। अनुपम बोलेगा। सर कारपेट जैसे हम कह सकते हैं उसका कॉम्पोजिशन है डस्ट और कारपेट इटसेल्फ। तो सर जब हम उसे बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स की इनएबिलिटी बढ़ जाती है सर मोशन गेन करने की, जिसके कारण सर वो सेपरेट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए कारपेट्स। इमल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, it means we are providing the motion to the carpet, but the dust particles still try to remain in the state of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ rest, due to which ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ those dust particle get separated out ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ out of the carpet। ਇਸ ਲਈ ਉਹ dust particle ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ।
ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ that will try to bring the branch in the state of motion, but ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਹਨਾ that try to remain in the state of rest, that's why that gets separated from the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ branch। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir Yes, sir. Second case ਲਈਏ inertia of motion, definition same ਆ, it is the inability of a body to change by itself its state of motion। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਫਾਲ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂ? सर बिकॉज जैसे हमारा रिजवल Yes sir. सेम क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ Sir, एक बार repeat. ਹਾਂ चलती सर एक बार दोबारा से क्वेश्चन पूरा बोलना। ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, Yes ਕਿਉਂ? सर क्योंकि हम अभी भी मोशन की स्टेट में होते हैं बस के साथ साथ, पर जब उतरते हैं तभी भी हम थोड़ा मोशन की स्टेट में होते हैं और हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं आई होती इसलिए। चलो चितन्या ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਉਹ ਸੇਮ ਮੋਮੈਂਟ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਨ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਚਲ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਆਕਾਸ਼ हाँ जी सर। सेम क्वेश्चन का आंसर। सर जी मोशन में होता है पहले, फिर जब नीचे जंप लगाते हैं फिर वो सीधे रेस्ट पे आ जाते हैं, फिर इस वजह से गिरने का चांस हो सकता है। चलो इन्हां विचों जिहड़ा सब तो बेस्ट सही आंसर आ वो चैतन्य ने वैसे सही बोलिया वा, जिन्ना दसिया, बाकी ने दसिया पर अप टू मार्क नहीं जा पाए। बेटे आपां ये कहने कि कहना जी व्हेन द पर्सन इज इन द कहंदा जी बस, then in that case कहंदा जी पर्सन में को रेस्ट दी स्टेट च के मोशन च? मोशन हां जी मोशन विच मोशन च किधर रिस्पेक्टिवली मोशन च? सर स्टिल ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली, ग्राउंड दे रिस्पेक्टिवली, बस दे रिस्पेक्टिवली थोड़ा बेटा, बस दे रिस्पेक्टिवली तो रेस्ट दी स्टेट च, बस दे बाकी दे जेड़े पैसेंजर आ जे और इस वेले रेस्ट दी स्टेट च ते जेड़ा मैं खड़ा वां विच बस दे ते मैं भी तो रेस्ट दी स्टेट च होया विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, और साडे अंदर उन्नी ही मोशन बिल्ट अप हैगी है जिन्नी बस दी है। कहना व्हेन द पर्सन जंप फ्रॉम द बस एंड कम इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, the ground is in the state of rest, ठीक है, it means our lower part of the body will immediately come in the state of rest, but upper part of the body, ठीक है जी, that will still in the state of motion, that will resist, that will oppose that state of rest। due to that ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ inertia बनना शुरू हो गया। lower part try to come in the state of rest, but upper part try to remain in the state of motion, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ? सर आगे की साइड, अपर बॉडी आगे की साइड जाएगी सर, और पिछली बॉडी पीछे की तरफ मैं साइड। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ? सर क्योंकि अपर बॉडी तब भी मोशन में होगी सर, और जो पिछली हमारी लोअर बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगी इमीडिएटली। नहीं वो तो हो ही गया, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं पिछे ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ? सर क्योंकि सर हमारी क्योंकि बॉडी सर फॉरवर्ड हम कह डायरेक्शन में सकते हैं मोशन टाइप से हम यही शुभ कीरत
सर क्योंकि हमारी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में थी। बिल्कुल हुण जिहड़ा पार्ट बनन लग्या वो हैगा थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की दसदा कि भी बॉडी दी इनएबिलिटी आ कि बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाती, ठीक है। ड्यू टू दैट कहना जी बॉडी अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दे करके अपनी सेम डायरेक्शन दे विच अपना मोमेंटम बना के रखा होया उन्हें। हुण जदों तुसी बस दे विच खड़े हो एंड बस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मीनस मेरी बॉडी दे अंदर उस वेले फॉरवर्ड डायरेक्शन च इनर्शिया बनया होया। Yes. ते जदों मैं बस तो जंप कीता, जदों मैं बस तो जंप कीता उस मूवमेंट ते मेरी बॉडी दे अंदर लोअर पार्ट ते रेस्ट विच आ गया, अपर पार्ट च जिहड़ी मोशन बिल्ट अप हैगी आ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन च होएगी। Yes, sir. ते जे मेरी बॉडी दे अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन दा इनर्शिया बनया होया है ना, ते इहदा मतलब है कि उस मूवमेंट ते मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन च भजना चाह रहा, ते इस मतलब जदों मैं अनबैलेंस होवांगा तो मैं फॉल भी फॉरवर्ड डायरेक्शन च करांगा। Yes, sir. तीनों वारी यस इको ही न्याणे ने कही कि बाकियां ਲਈ नो आ के यस आ। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस बोलिया करो विच। चलो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? सर वो सब सिर पे पहाड़ी ਹਾਂਜੀ अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। सर शायद फिर उसका सिर पे बोलो। सर ये आपने बायोलॉजी इन्वॉल्व कर लिया। हाँ अनुपम की क्या? सर ये आपने बायोलॉजी इन्वॉल्व कर लिया। बायोलॉजी बनाती नहीं, बायोलॉजी नहीं फिजिक्स ही ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ। पहले जो सर फिर वो पिछले सिर पे पहाड़ी गोए जे पुट्ठा उतरिया। ਬੇਟੇ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ? Forward. डायरेक्शन ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆਣੀ ਹੈ? ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ Yes, sir. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਇਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈਲਡ ਕਰੋਗੇ? सर जली डायरेक्शन में मींह The पै रहा है direction of rain. ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਫੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਨ ਵਿਲ ਫਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਵਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਹੈਲਡ ਕਰੂਗਾ। Yes, sir. यस सर। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸਾ ਚ ਉਸ ਟਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਬੈਂਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਈਫ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਪਾਰਕ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣ ਹਨਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਟਿਕਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈ ਆਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਲਾਈ ਆਫ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਗੇ,
हाँ जी सर। ठीक है ना, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫਲਾਈ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈ ਆਫ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਟ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫਲਾਈ ਆਫ ਕਰੇ। हाँ जी Yes, sir. ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਟਰਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਈ ਦਾ ਮੱਡ ਗਾਰਡਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈਡ देयर। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਰਬਰ ਦਾ ਫਲੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਰਬਰ ਫਲੈਪ ਕਿਉਂ लगाने? सर क्योंकि सर जो मिट्टी सर टेंजेंट का मोशन ले लेती है सर। दोबारा बोलो। सर जैसे मिट्टी अगर जैसे टायर पे लग जाती है सर उसके लोअर साइड पे, तो वो सर जब रिवॉल्व करता है टायर सर वो मोशन ले लेता है, टेंजेंट का मोशन ले लेता है सर, जिसके कारण वर्टिकली लॉन्च हो जाता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੱਡ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਡਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਈ ਆਫ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਬਰ ਫਲੈਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਰਬਰ ਫਲੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ। Yes, sir. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਲਗਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਡ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਬਰ ਫਲੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. हाँ जी सर। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ। क्या इना क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. चल कल इससे तो अगे कंटिन्यू करांगे। टॉपिक होएगा अपने को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पूरे सिलेबस पूरी साइंस दे विच बार-बार चलते रहने ये लॉ, ठीक है, इसलिए स्किप ना करियो क्लास, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। सर ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी सर? बस तैयार हो जाए तुम।